ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਰ ਬੈਡ ਸਪਿਰਿਟ, ਹਰ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਏ ਆਊਟ ਰਿਬੀਆਂ ਨਖੰਦੀਆਂ ਨਮਸਾ पिता परमेश्वर तेरा मसा इन जिंदगियों करे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर फूला, हर बंधन, हर बैड स्पिरिट, हर गंदी आत्मा चाहे इस मसीह के नाम पिता परमेश्वर ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आशीष कर पिता परमेश्वर। हर प्रॉब्लम चाहे पिता परमेश्वर तो तेरे नाम च वधन पिता परमेश्वर, प्रे च वधन, फास्टिंग च वधन, वचन च वधन पिता परमेश्वर। तेरे नाम च वादे जान पिता परमेश्वर, ब्लैस का पिता परमेश्वर, आशीष का पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वचन सुन तो बाद पिता परमेश्वर इन्होंने जिंदगियों पवित्रता लागू होए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा तू इन्होंने जिंदगियों कार्य कर पिता परमेश्वर, पिलर बन पिता परमेश्वर, तेरे विच स्थिर रहन पिता परमेश्वर। कोई भी अंधकोर की शक्ति इन्होंने जिम्में कार्य न कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ब्लैस कर पिता परमेश्वर, हर बंधन टुटे, गरीबी का श्राप जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर प्रॉब्लम, हर बीमारी पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जाए पिता परमेश्वर। तो तेरे नाम च वादे जाए पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र और सामर्थी नाम च वादे। आमीन। अज का मेरा विषय है पवित्रताई विश्वासी के जीवन में हाजिर होगी। आओ उसे सिखांगे वचन के विचों लेविया 11:44 ते 45 पढ़ांगे। क्यों जो मैं यहोवा तुहाडा परमेश्वर हाँ, सो तुसां अपने आप नूं शुद्ध रखना अते तुसां पवित्र बनना, मैं जो पवित्र हाँ। ना तुसां अपने आप नूं किसी प्रकार दे किरसन वाले तो जो धरती उत्ते किरसदा है भ्रिष्ट करना। मैं तां तुहाडा परमेश्वर बन लई इहो यहोवा हाँ, जो तुहानूं मिस्र देश लिआउंदा हाँ, जो तुसां पवित्र होवो, मैं जो पवित्र हाँ। परमेश्वर का वचन की कह रहा पहला उन्होंने ये कादी परमेश्वर गल कर इसराइलियां जो परमेश्वर ने इसराइलियां मिस्र के विचों कढ़ के लिया तो परमेश्वर इसराइलियां कह रहा है कि पहला तुसी की होवो, शुद्ध होवो, क्योंकि इसराइलियां दे विच बहुत सारिया कमियां हैं, बहुत सारिया भ्रिष्ट चीज़ां हैं जिदे करके कि वो शुद्ध नहीं हो पा रहे, वो शुद्ध नहीं है। जिदे करके परमेश्वर उन्होंने शुद्ध नहीं तो परमेश्वर उन्होंने तो प्रसन्न नहीं। पहला सब तो पहला सानू की होना पेगा, शुद्ध होना पेगा। शुद्ध का मतलब कि अपनी जिंदगी तुहानू हर एक पाप, हर एक बैड स्पिरिट, हर एक गंदी आत्मा अपने जीवन च की कढ़नी पेगी। जो तुसी ये चीज़ करोगे तो पाप जिहड़ा तुहाडी जिंदगी चो चले जाएगा। जो पाप तुहाडी जिंदगी चो चले जाएगा तो फिर की है, परमेश्वर तुहाडे तो की होएगा, प्रसन्न होएगा। पहला अपनी जिंदगी च पहला अपनी जिंदगी में तुसीं की करना है, शुद्ध करना। की करना है? शुद्ध करना। शुद्ध तो बाद तुसीं अपनी जिंदगी च पवित्रताई की करनी है, लागू करनी है। जिद्दां परमेश्वर दे विच पवित्रताई आ तो उदां असीं की करना है, अपनी जिंदगी च पवित्रताई लागू करनी है। ते की असीं परमेश्वर थले वचन च लिखा किरसन वाले जीवां वांग तुसीं ना बनो। कहंदा किरसन वाले जीवां वांग तुसीं ना बनो। किरसन वाले जीव कौन आ? किरसन वाले जीव वो वा जिहड़े परमेश्वर दे विच हो के भी की पाप दे विच की परमेश्वर दे विच हो के भी की पाप दे विच। जिद्दां ला लो कि एक किरसन वाला जीव जिहड़ा गंदियां जगह दे विच रहिंदा है, कि ये गंदियां जगह दे विच गंद मन दे विच रहिंदा है। इदां ही आदे विश्वासी जन जिहड़े किरसन वाले मतलब कि गंदियां लोकां दे विच रहिंदे ने, गंदियां मतलब कि इदां दे भ्रिष्ट लोकां दे विच रहिंदे ने जिन्हां करके कि वो परमेश्वर उन्हां तो की प्रसन्न नहीं हुंदा। तो फिर असीं परमेश्वर को कुछ मंगदे हैं तो परमेश्वर सानूं नहीं दिंदा। असीं प्रे करदे हैं, परमेश्वर साडी प्रे नहीं सुनदा। असीं फास्टिंग करदे हैं, परमेश्वर फास्टिंग दा अजर नहीं दिंदा। असीं वचन पढ़दे हैं पर परमेश्वर अजर क्यों नहीं दिंदा? क्योंकि साडी जिंदगी च वो जिहड़ियां चीज़ां वो जिहड़े लोक है साडी जिंदगी चों नहीं गए। जदों असीं वो लोकां नूं मतलब कि उन्हां दे अंदर जो पाप आ उन्हां तो दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्पिरिट जिहड़ी है स्पिरिट नूं कनैक्टेड करदी है। स्पिरिट की आ स्पिरिट नूं कनैक्टेड करदी आ। मान लो कि एक बीड़ी पीण वाले बंदे दे लागे तुसीं बहोगे तो तुसीं भी किसी दिन की वो बीड़ी पीओगे। इसे करके तुसीं की करना है, पहला तुसीं शुद्ध होना है, उस तो बाद वो बंदे लागे जाना तुसीं जिहड़ा पवित्र है। की आ
ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਟੁੱਟਣ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਰਾਫ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕਸ਼ਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਫੋਨ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ 666 ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫੋਨ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧ ਆ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਲੇਵੀਆ 20 ਦੀ 26 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਏ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਾਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਾਪ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ, 2 ਵਾਰੀ ਕਹੋ, 3 ਵਾਰੀ ਕਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੇਗਾ,
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦਵਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦਵਾਏਗਾ। ਠੋਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੋਕਰ ਮਿਲਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਤੇ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ 5:4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜ਼ਰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਜ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਭੋਗ ਬਲਾਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੋਗ ਬਲਾਸਾਂ ਕੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ? ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਰੇ ਦੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮੀ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਚੇਂਜ ਬਣਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਚੇਂਜਰ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੀਲਡ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੰਗੜੇ ਉੱਠਣ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਲੰਗੜੇ ਉੱਠਣ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਹ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, 3 ਦਿਨ 2.5 ਘੰਟੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇ, 20 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਲਾ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ 1:5 ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਚਾਨਣ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਆ? ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਂਦਾ? ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਠੋਕਰ ਖਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਠੋਕਰ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜੇਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸਿਰਾਂ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਗਾਮਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੁੱਧਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਛੱਡਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ।